السلام علیکم، خوش صبح خیر آمدید اور صبح خیر. امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا آغاز خوبصورتی سے انجوائمنٹ سے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. ہفتے کا دوسرا دن ہے اور رضوان انرجیز جو ہے تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہیں دوسرے دن، کیونکہ اکثر اوقات ہم منڈے کے بعد ہی کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ ویکینڈ کب آئے گا، لیکن دوسرا دن ہے، دوسرا چانس بھی کہہ سکتے ہیں اس تو کو. بعض لوگوں کا ہوتا ہے یہ کہ ان کے لیے پہلا دن تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہفتے کا، کیونکہ چھٹی کے بعد اسی کنٹینیوٹی میں صبح جاگنا، دفتر جانا یا اپنی روٹین میں واپس آنا، اپنے فلو میں واپس آنا، جسے کرکٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں ردم میں واپس آنا، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ٹیوزڈے آتا ہے یا وینسڈے آتا ہے تو وہ اپنے ردم میں آ چکی ہوتے ہیں، بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی. اور انہیں آئیڈیا بھی ہوتا ہے. پہلے دن ذرا مشکل ہوتا ہے، اب کہیں میٹنگ کرنے کے لیے بھی جائیں یا کسی سے آپ ملاقات کے لیے بھی وقت مانگیں تو وہ منڈیز کو یا پھر فرائیڈیز کو کم وقت ملتا ہے. ہوتا یہ کہ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے یہ نارملی تھوڑے سے ریلیکس ڈیز ہوتے ہیں ویک میں. شاید ان میں کام کا بوجھ اس طرح سے نہیں ہوتا، پہلے دن کا پریشر نہیں ہوتا، لاسٹ ڈے کا پریشر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹیوزڈے کو انرجی کہیں نہ کہیں واپس آ رہی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پہلا منڈے فل انرجیٹک ڈے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پورا ویک وہ ایسے گزارتے ہیں کہ کب ویکینڈ آئے گا اور کب ہمیں چھٹی ہوگی، اور وہ چھٹی کے انتظار میں ہی پورا ہفتہ گزار دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم کسی چیز کا انتظار نہ کریں اور جو وقت دستیاب ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے استفادہ کریں، تو وہ ہمارے لیے تو فائدہ مند بھی ہوگا اور وقت اچھا بھی گزرے گا، پروڈکٹیو بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے کام جنہیں ہم کسی نہ کسی وجہ سے صرف اس لیے کہ ہمیں کرنا پڑیں گے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد، آج نہیں کل کریں گے. جس طرح رضوان آپ نے کہا جو ہے کسی کا انتظار نہ کریں، کسی چیز کا انتظار ایسے نہیں ہو سکتا، انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ چیزوں میں رضوان نے بالکل کہا انتظار نہیں کرنا آپ نے کہ دوسرا بندہ کوئی کام کرے گا. اکثر اوقات ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ چیز تو اچھی ہے لیکن یہ دوسرا کرے پھر میں انیشیٹ کروں گا. ایسا ہی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ صحیح ہیں. جیسے سگنل ہے، ریڈ ہو گیا اور آپ نے وہاں سے گزرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم گزریں گے تو خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ٹریفک وارڈن موجود ہے تو چالان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں جی کہ اگر کہیں نہ کہیں اسنیک ان ہو جائیں، ہم گزر سکتے ہیں، راستہ مل جائے تو ہم گزر جائیں. ہمیں معلوم ہے اگر ہم کھڑے ہیں اور کوئی اور گزرا ہے تو ہم فوراً سے پہلے پوائنٹ کریں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن جب ہمیں موقع ملے گا تو پھر ہم وہی غلطی خود بھی کریں گے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک رویہ ایسا ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہم سیوک سینس بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں، سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکنا ہو، کہیں کسی کا خیال کرنا ہو، کسی کو راستہ دینا ہو. اکثر سنگل سڑک کے اوپر دو طرفہ ٹریفک ہوتا ہے اور دو طرفہ سامنے سے آنے والوں نے بھی گزرنا ہے، ایک طرف سے جانے والوں بھی. لیکن اگر کہیں رفتار کم ہو گئی ہے تو فوراً سے پہلے ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں رائٹ لوں اور نکلنے کی کوشش کروں. اچھا رضوان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، پاکستان کے اگر ناردرن ایریاز میں جائیں تو سب سے پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، لٹرنگ نہیں کرنی. جو ہم ریپر فالتو ہوگا، بچ جائے گا، کھانا کھا لیں گے تو وہ باہر نہیں پھینکنا. اور ہم اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا فل آف سچ ویڈیوز جہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کتنا کوڑا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ڈسٹ بن ہے لیکن لوگ ڈسٹ بن سے باہر پھینک رہے ہیں. لیکن یہ جب ہم اپنے شہروں میں آتے ہیں واپس تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. اس چیز پہ بڑا ہم فخر تو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا شہر بہت صاف ہے. اسلام آباد میں ویسے بھی ہم اس چیز پہ بڑا جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، صاف ستھرا شہر ہے. لیکن ابھی بھی دوسرا اور دیکھا جائے تو خوبصورت ترین تو ہے، صاف ستھرا بھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کہیں پارک میں ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی جب ہم لیٹرنگ کرتے ہیں، ریپر کھا کے جو ہے ہم نے گاڑی سے باہر پھینک دیا. یہ کتنا زیادہ ہرٹنگ ہے، کتنا زیادہ افسوسناک سچویشن ہے کہ جو خوبصورت ہے، جو صاف ہے، اس کو ہم گندا کر رہے ہیں، اور جو گندا ہو گیا اس کو صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں، کلیننس ڈرائیوز نہیں کر رہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ویکینڈ پہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ماگرا ہلز کی جانب بڑھیں، ٹریلز پہ جائیں، تو آپ کو کچھ بڑے انرجیٹک ینگ اسٹوڈنٹس، ینگ لوگ جو ہے وہ صفائی کرتے ہوئے، ریپرز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے. اس کا انتظار کیوں کر رہا ہے کہ ہم صرف ہفتے اتوار کو نکلیں گے اور کچھ صفائی کی مہم میں حصہ لیں گے؟ روز کا روز کام کریں جو اپنے حصے کا کام ہے. جو لیٹرنگ ہم کر رہے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہم پھینک رہے ہیں، اگر اپنے گھر کی صفائی کی اور وہاں سے کوڑا نکلا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یا پھر جو کوڑا کرکٹ لینے والے آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں، ٹھکانے لگا دیں. تبھی کہتے ہیں نا کہ اب گلی کے نکڑ پہ پھینک دیں. تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، تو اپنی طرف سے نبھاتے جائیں اور کئی شمعیں روشن ہو جائیں گی. کچھ شمعیں ایسی روشن ہو گئی ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم بہت خوش ہیں. وہ ہے خواتین، ویمنز کرکٹ ٹیم، پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم. کیا شاندار پرفارمنس،
ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जी, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हमने T20 सीरीज जीती थी और 2-1 से T20 सीरीज पाकिस्तान ने, और पहली एशियाई खवातीन क्रिकेट टीम है जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी है। और उसके बाद फिर वनडे सीरीज थी, 3 मैचेस की सीरीज थी। पहले दोनों वनडे मैचेस तो न्यूजीलैंड ने जीती, लेकिन आखिरी वनडे मैच जो कल था उसमें क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया हमारी प्लेयर्स ने। और कल बाद में बैटिंग की, 252 रन का 53 रन का टारगेट था और 252 रन स्कोर कर लिए। मैच टाई हो गया और ओवर्स खत्म हो गए, बॉल्स खत्म हो गए, रन्स अभी 1 रन मजीद चाहिए था, सुपर ओवर फिर अब बात गई फिर सुपर ओवर में। बिल्कुल जनाब। और फिर जो है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और ये सिर्फ इस दफा नहीं, 2017 में भी, इससे पहले भी वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम हरा चुकी है। अब जो है इस दफा भी हमने देखा कि तीसरे वनडे में जो शानदार परफॉर्मेंस रही। रिजवान, हम हमेशा बात करते हैं जब भी खेलों के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से बात लाजमी की जाती है। हार जीत खेल का हिस्सा है, किसी एक टीम नहीं जीतना है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो खवातीन है क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही हैं वो क्रिकेट में। सुपर ओवर की अगर बात करें ना तो सुपर ओवर में अब हम चूंकि बाद में बैटिंग कर रहे थे, अब रन चेज कर रहे थे, 252 रन हमने बनाने थे, लेकिन 9 विकेट्स के नुकसान पर हमने 251 रन बनाए। अब उसके बाद हमने पहले बैटिंग की सुपर ओवर में, 6 गेंदें खेली और हमने उसमें 11 रन बना दिए। 12 रन बनाए थे न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन हमारे बॉलर्स की और फील्डर्स की जो शानदार परफॉर्मेंस थी उसने न्यूजीलैंड को 8 रन तक ही महदूद कर दिया और 3 रन से हम ये मैच जीत गए। और जब सुपर ओवर में जाता है वो मैच कितना ही, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीरीज एंड हो चुकी है, सीरीज डिसाइड हो चुकी है, वो जीत चुके हैं, आखिरी मैच तो एक डेड रबर मैच होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फायदा तो है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, फिर उनकी मेहनत शामिल है, टाइम दे रहे हैं, और 3 रन से कामयाबी, और हर कामयाबी मैटर करती है। और आप ये देखिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है। हम इस पे भी बात करते हैं हमेशा प्रोग्राम में कि कॉन्फिडेंट होना खिलाड़ी का बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में कॉन्फिडेंस भी शामिल होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और न्यूजीलैंड को हराने के लिए ऑब्वियसली अक्सर औकात जो टीम होती है प्रेशर में आ जाती है, और उसको नर्व्स का गेम कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि क्रिकेट में और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड की टीम के साथ प्रेशर में आ जाती हैं। और पाकिस्तान की जो खवातीन है क्या अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। वी आर सो ग्लैड एंड वी आर सो ऑनर्ड। वैसे रिजवान, जब हम बात करते हैं अपने खिलाड़ियों के हवाले से, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वैश हो, खवातीन जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, एंड दैट्स रियली लवली। वैसे बिस्मा मारूफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, 68 रन्स उन्होंने स्कोर किए और उनकी इस शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान 251 रन्स बनाने में कामयाब हुआ। और ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी कीवीज मैदान में यकीनी तौर पर किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, तो ये बड़ी कामयाबी है और ये हमारे लिए भी और हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र भी। अब कुछ इलेक्शन की बात कर लेते हैं। 8 फरवरी के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद का भी ऐलान किया गया कल, और किस हल्के में कितने वोटर्स हैं, मर्द वोटर्स कितने हैं, खवातीन वोटर्स कितनी हैं, और इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए ट्रेनिंग जारी है आरओज़ की और डीआरओज़ की। तो जो ये सिलसिला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है ख़ासतौर पर शेड्यूल के हवाले से, तो ये फहरिस्त है जो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें सूबे के हिसाब से वोटर्स की तादाद है। कुल वोटर्स की तादाद कितनी है इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में, और इसके साथ साथ इस मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद, फिर परसेंटेज भी है, ख़वातीन वोटर्स कितनी हैं, मर्द वोटर्स कितने हैं। सही होगा जी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, उससे पहले जो टोटल वोटर्स हैं, मुल्क भर के जो वोटर्स हैं वो 12,85,85,760 है। इसके अलावा जिस तरह अभी रिजवान ने भी बताया कि सूबे के लिहाज से भी जो है वो बताया गया, लिस्ट जारी की गई है, मर्द वोटर्स, ख़वातीन वोटर्स। इंतखाबात से पहले ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जो डाटा जारी किया, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए कानून और पार्लिमानी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपसे ये जानना चाहूँगी कुंवर साहब के इलेक्शन से पहले ये डाटा जारी करना कितना ज़रूरी होता है। ये जो जारी किया गया, वैसे भी आम प्रैक्टिसेस में इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं और चीज़ों की डिज़ाइनिंग के लिए भी, रिसोर्सेज की डिज़ाइनिंग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दरअसल बुनियादी इसके मतलब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो बुनियादी कवानीन है इलेक्शन एक्ट में, जिसमें बाकायदा एक्शन प्लान का भी जिक्र है, तो ये आवाम की आगाही के लिए बताया जाता है कि पाकिस्तान में वोटर जो हैं वो 12 करोड़ 85 लाख हो गए हैं।
تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی، جو ظاہر ہے کہ باقی انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل آبزرور بھی پاکستان میں چند روز میں آنے والے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو نیشنل آبزرورز ہیں وہ بھی اس میں سول سوسائٹیاں ہیں، آپ میڈیا ہیں، ان کو یہ آگاہی کے لیے بتایا جاتا ہے. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر پولنگ اسکیم تیار ہوتی ہے. پولنگ اسکیم کے نیچے میں بنتے ہیں پولنگ اسٹیشن وائز. تو ہر پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ تقریباً 1500 کے لگ بھگ ووٹر جو ہیں وہ کاسٹ کر سکتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پر. اس طرح یہ تقریباً 1,00,000 پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کے اختیار مکمل ہو چکے ہیں. 1,00,000 پولنگ اسٹیشن کے لیے باقاعدہ بلڈنگیں بھی دیکھ لی ہیں، اور سب اسی طرح سٹاف جو ہے اسی بنیاد پر سٹاف رکھا جائے گا. اور اب جب 1,00,000 پولنگ اسٹیشن ہوں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ 1,00,000 پریزائڈنگ آفیسر ہوں گا، اس کے نیچے ہر پولنگ اسٹیشن پر 13 کا عملہ ہوتا ہے. تو بہت بڑا لشکر ہے. 13,00,000 کا الیکشن کمیشن کو عملہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا 8 فروری کو. 13,00,000 لشکر ہے بہت بڑا. اس میں تمام پولنگ آفیسر ہیں، پریزائڈنگ آفیسر ہیں، اس کے علاوہ پھر ریٹرننگ آفیسر ہیں. ریٹرننگ آفیسر کے اوپر جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے جو ضلعی طور پر ہوتے ہیں. پہلے جو جوڈیشل سے ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ سے جج ہوتے تھے، اب ایڈمنسٹریشن سے لی جاتے ہیں. تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب پبلک کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو ہمارے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے جوڈیشری نے بھی انتخابات کروائے 1988 سے لے کر 2018 تک. اب بعض وجوہات کی بنا پر ہماری ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کو سٹاف نہیں دیا، تو اب بیوروکریسی بہتر نظام ہے. میں تو بیوروکریسی کا اس لیے حامی ہوں کہ ہمارے جو سیشن جج آتے ہیں یا سول جج آتے ہیں وہ بھی بیوروکریسی کے محتاج ہوتے ہیں. وہ بیوروکریسی گاڑیاں مانگتے ہیں، پٹرول مانگتے ہیں، دفتر مانگتے ہیں، سٹاف مانگتے ہیں. اب ایک پورا ایک ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی انڈر الیکشن ہوگا. اس کی پوری ٹیم ہے، اس کی بہترین ٹیم ہے. بڑے ایگزیکٹو کے جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انتخابات کروا دے گے. کسی پر سیاسی پارٹی سے کوئی جھکاؤ نہیں ہے. یہ سارے مفروضے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا مستقبل دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے گریڈ 22 تک جانا ہوتا ہے، تو وہ سارے خود بخود اپنا سسٹم لے کے چلتے ہیں. چند اس میں ہیں بڑے لالچی قسم کے ہوتے ہیں، جوڈیشری میں بھی ہے، ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے، ہر جگہ پائے جاتے ہیں. وہ چند ہیں وہ، لیکن باقی ہول سوری جو سسٹم جو ہے بڑا شاندار ہے. دنیا بھر میں ایڈمنسٹریشن سے ہی انتخابات کروائے جاتے ہیں. پاکستان ایک دنیا کا بعد ملک ہے، کبھی جوڈیشری، کبھی ایڈمنسٹریشن، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اپنی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں. دنیا کے اندر کسی جمہوری ملک میں کوئی جوڈیشری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کئی 15-20 ملکوں میں نے وزٹ کیے ہیں، میں نے ان کا سسٹم دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. جی پاکستان کا سسٹم اس لیے ناکام ہو رہا ہے الیکشن میں، آپ جوڈیشری لے آتے ہیں، ان کو کرنٹ ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریشن وہ جانتے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سسٹم بڑا اچھا ہو گیا. قدرت نے سپورٹ کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کئی دفعہ 2024 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن ہی کروائیں گی، جو کہ 1988 کے بعد سے ان سے اختیارات لے لیے گئے تھے. تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. ہمارا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، انسٹاگرام ہے. اس میں دھاندلی کہاں ہونی ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بڑی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اگر دھاندلی کا جو کرتا ہے وہ خود جو ہوتا ہے امیدوار، وہ زندگی اور موت سے کھیلتا ہے. وہ سارے کراس کر جاتا ہے ضابطہ اخلاق بھی، تمام لا آرڈر بھی وہ کرتا ہے. کسی کی ادارے کی طرف سے گڑبڑ نہیں ہوتی. ایک اور بڑی بات، آپ پولنگ ایجنٹس کو ٹرین کر دیں، پولنگ ایجنٹس ٹرین کر دیں. پولنگ ایجنٹ صبح 8 بجے لے کر شام کے 8 بجے تک جب تک گنتی نہیں مکمل ہو جاتی وہ بیٹھا رہے پولنگ اسٹیشن کے اندر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گڑبڑ ہو جائے گی. وہ پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوتے نہیں ہیں. بڑی پارٹیوں کے پاس ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں آپ کہ 1,00,000 پولنگ اسٹیشن ہے اور 4,00,000 بوتھ ہیں. ہر بوتھ پہ ایک آدمی چاہیے. تو ان کے پاس ہے 4,00,000 ان کے پاس پولنگ ایجنٹس. ہر پارٹی کے پاس ایک آدمی ہوگا، تحریک انصاف ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ این ہو، اور باقی زرداری صاحب کی پارٹی ہو. یہ سب کے پاس اتنے آدمی ہیں ان کے پاس کہ 4,000 5,000 لاکھ پولنگ ایجنٹس بٹھا دیں پولنگ اسٹیشن پہ؟ نہیں ہوتے. اس کی وہ باہر اس لیے بھی گڑبڑ کہتے ہیں جی ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے نہیں، ہمیں باہر نکال دیا. یہ ساری آپ کی وساطت سے ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ الیکشن بڑے صاف تھے انہیں. اور ایک سب سے بڑی اہم جیسے بات آپ نے یہ کہا ہے کہ موجودہ ہماری ایڈمنسٹریشن میں سے لوگ آ رہے ہیں، تو
یہ تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ سنگ میل ہمارا جو جمہوری سفر ہے اس میں ایک اور سنگ میل ہم نے عبور کیا ہے، ایک اور سنگ میل حاصل کر لیا ہے کہ ہم جمہوری عمل میں مزید شفافیت کے لیے ایڈمنسٹریشن سے لوگ لا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ضابطہ اخلاق کا اطلاق الیکشن شیڈیول کے آنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے یا پھر ضابطہ اخلاق پہلے سے موجود ہوتا ہے جس پر ایکشن لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ ضابطہ اخلاق پر حالانکہ میں نے بھی 7-8 سال میں فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں، میں نے یہ محسوس کیا کہ ضابطہ اخلاق پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یہ صرف ایک نمائشی ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، کوئی اختیارات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنی ہو تو میں نے بار بار موجودہ حکومت کی کو بھی بتایا، صاحب کو بھی ہم بتاتے رہتے تھے، اگر آپ ضابطہ اخلاق دیکھنا ہے تو پھر آپ انڈیا کا دیکھیں۔ انڈیا میں اگر کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو چیف الیکشن کمیشن انڈیا کا اس پارٹی کو کالعدم قرار دے دیتا ہے، یعنی کالعدم قرار دے دیتا ہے۔ اس کے ڈر خوف کی وجہ سے وہ ضابطہ اخلاق کی کارروائی آٹومیٹکلی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، تو آرڈر دے دیتا ہے کہ اچھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی، پارٹی بیک کر دیں۔ یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں تو ظاہر ہے کہ آپ ہمارے موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے یہ عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان کے 4 منسٹروں کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بڑا جرمبند قدم اٹھایا تھا صدر سلطان راجہ نے، تو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند گھنٹے میں ان کو بری کر دیا اور چیف الیکشن کمیشن کو بلا کے سرزنش کی کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کو سسپینڈ کرنے والے۔ تب جب یہ صورتحال ہوگی تو جب لاٹھی اس کی بحث تو ہاں تو کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے الیکشن ایکٹ بنا، اس میں کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ دھاندلی روک لی جائے، اگر ایکشن لیا جائے، ایکشن لینے کے لیے 50 درجے ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری کو لکھیں، اس کو لکھیں، بعد میں چیف سیکرٹری کو پرواہ نہیں کرتا۔ ڈسکا کی رپورٹ آئی ہوئی ابھی تک 3 سال ہو گئے اور پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ بار بار الیکشن کمیشن نے 25 پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف کہا تھا کو سسپینڈ کر دیں، ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ جب آپ کے قانون میں بڑی فلاح ہے، اب ہماری حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد ترمیم ہی نہیں کرتے، ایکٹ ہی بناتے ہیں۔ ہم مثالیں دی، انڈیا کی مثال دی، انڈیا میں مثال یہ بھی ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہو تو پورے انڈیا کی کورٹس جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی، بس الیکشن ہو جائے اس کے بعد جس نے جانا ہے سیشن جج کے جہاں جانا کرے۔ ایک وہاں اور بڑی بات ہے، وہاں الیکشن ٹریبیونل نہیں ہوتے انڈیا میں، کبھی جس کو تکلیف ہے خود ہی جائے ہائی کورٹ میں، الیکشن کمیشن انڈیا کی عدالت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے۔ اب میں نے آپ کے جب الیکشن خدا کرے ہو جائیں گے 8 فروری کو، اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے جناب ایک بہت اعلیٰ سطح کا کمیشن بنا دیں، وہ کپڑے سے بنائیں گے، بہت اپ رائٹ فلاسفر چیف جسٹس ہے پاکستان کے، تو وہ بیٹھ کے سارا فیصلہ کریں کہ ہم ان کی نگرانی میں کمیشن بنے اور وہ کہے کون سی طرح رہیں گے، ہم کو بتا دیں گے آپ انڈیا کے لے لیں، انڈیا کے لے لیں۔ دنیا کا سب سے بہترین سسٹم جو ہے وہ انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے، وہ بڑے اختیارات ہیں، جو وہ جس کو چاہے اگر کوئی اسمبلی کا قوانین زری کا کسی کو انہوں نے برطرف کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو اسپیکر کی طرف سے ریفرنس نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن ایکشن لیتا ہے۔ الیکشن لینے کے بعد فائل بھجوا دیتا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو، اور پریزیڈنٹ انڈیا باؤنڈ ہے، پابند ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا۔ تو یہاں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ رپورٹ ہے، پورا الیکشن ایکٹ جو ہے اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا، مزید اتھارٹیز دینی پڑیں گی الیکشن کمیشن کو۔ بہرحال اس پہ بڑی تبدیلی ہے، خدا کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی سسٹم موجودہ ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی کارروائی بھی مکمل ہو جائے گی، اور کیونکہ اب ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہے پاور، اب جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے وہ ڈویژن ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے، تو وہ ضابطہ اخلاق کی کارروائی پر مکمل کروا دیں گے، ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، آپ کو اس کے بعد سیکشن 144 بھی ہے ان کے ساتھ، وہ سارے معاملات میں وہ ایکشن لے لیں گے۔ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ضابطہ اخلاق پر بھی کارروائی مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کروا رہی ہے، یہ جوڈیشری کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے بڑا کہا کہ ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جناب جوڈیشری سے لیے جائیں، ان کو تو یہ بھی ادراک نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن تو 6 مہینے سے 6 ماہ سے کہہ رہا تھا اب جوڈیشری دے دیں۔ جی کنور بتائیے صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک کامنٹ کیا ٹرانسپیرنسی پہ، اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہ جو ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے کتنے ووٹرز ہوں گے، اس کا شفافیت کے ساتھ کیا لنک ہوگا، کتنی زیادہ ضروری ہے یہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹریننگ کا جو سلسلہ جاری ہے، یہ انتخابی جو مہم کے دوران ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی چل رہی ہے، تو ووٹنگ سے کتنے دن پہلے تک یہ سارا جو تربیتی عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا؟
कंवर दिलशाद साहब हमारे मौजूद हैं, वजीर आला पंजाब के मशीर बराए कानून और पार्लिमानी अमूर हैं, और डाटा कितने जो वोटर्स की तादाद है वो जारी कर दिया गया है। को बताते चलें कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी फराए सर अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात को इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है उसको बहुत करीबी जानते हैं, इस हवाले से बहुत काम भी कर चुके हैं। और हम जो बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की या इलेक्शन कमीशन के काम करने के अंदाज की, तो 1988 का जिक्र किया कंवर दिलशाद साहब ने, उसके इलेक्शन से लेके अब तक जैसे जैसे इलेक्शंस गुजरते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस आते हैं या ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं जो तवज्जो तलब होते हैं, जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कुछ ना कुछ खामियाँ रह जाती हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से काम भी कर रहा है। ज़ाब्ता अखलाक की हमने बात की थी, तो ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कंवर साहब का ये कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता, हमेशा वार्निंग दी जाती है, कुछ जुर्माना कर दिया जाता है या फिर वार्निंग देकर मोहलत दे दी जाती है, या फिर अगर सज़ा दी भी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो उसको अदालत की जानिब से रिलीफ मिल गया। तो हमारे यहाँ ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से वैसे मुझे ये लगता है कि बानूर, ज़ाब्ता अखलाक जिसे हम कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर हमारा जो तरीक़ाकार है, तर्ज़ अमल है, वो होना ही इतना अच्छा चाहिए, ख़ासतौर पर जो हमारे सियासी रहनुमा हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, कि उनकी जानिब से गलती ना की जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि गलती ना करें, क्योंकि अगर एक लीडर गलती करता है, सियासी रहनुमा गलती करता है, तो वो उस गलती को बहुत सारे लोग फिर फॉलो भी करते हैं या फिर डिफेंड करने की कोशिश भी करते हैं। तो अखलाक तो हमारा ये है, ये होना चाहिए कि हम गलती से हत्तुल इम्कान कोशिश करें बचने की। वो तभी तो कहा जाता है कि विद ग्रेट पोजीशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे ज़ायद होती है। और इस तरह, जिस तरह रिजवान हमने एक दफ़ा पहले भी बात की कि जो लीडर्स होते हैं ना सिर्फ उनके पॉलिटिकल व्यूज़ लोग पसंद करते हैं, बल्कि उनकी शख्सियत भी पसंद की जाती है। शख्सियत परस्ती भी शायद बहुत ज़्यादा हमारी आवाम में पाई जाती है। इसमें जब भी कोई लीडर होता है, किसी भी चीज़ को लीड कर रहा होता है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आयद होती है। अब ये जो डाटा जारी किया गया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ख़वातीन की तादाद है 5 करोड़ से ज़ायद, 5 करोड़ 90 लाख से ज़ायद है, इस पर भी हम बात करेंगे कि इससे कितनी ज़्यादा शफाफियत के हवाले से, जिस तरह हमने बात की, और हम जब कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन रिजवान हम इन तमाम चीज़ों पर तो बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बात कर लें कि बहुत सारे लोग इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन का जिक्र करते हैं, रिटर्निंग अफसरान का जिक्र करते हैं, डायरेक्ट DROs का जिक्र करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान का, पोलिंग एजेंट्स का, सियासी जमातों का, लेकिन जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो है अवाम, जिन्होंने अपना वोट कास्ट करना है, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। और इस मरतबा पाकिस्तान के 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स, जिनकी तकरीबन निस्फ जो तादाद है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो ख़वातीन का वोट बहुत अहमियत का हामिल होगा। वोट कास्ट करने ज़रूर जाइएगा, जितना टर्न आउट होगा उतना बेहतरीन फैसला होगा और उतना हम जमहूरी अमल में आगे बढ़ेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे बार बार कि आप अगर इलेक्शन डे पर वोट करने के लिए जाएं, आप अपनी सियासी रहनुमा जिसको सपोर्ट करते हैं, सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये आपका बुनियादी हक है। वोट की ताकत से जो तब्दीली का हम बात करते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो तब्दीली हम अपने वोट के ज़रिए ला सकते हैं और हमें फैसला करने का इख्तियार आईने पाकिस्तान ने दिया। बिल्कुल जनाब, और सबसे बड़ी ताकत ही वोट की ताकत है। पहले आप जितने भी जलसों में जाएं, पहले आप जितनी भी सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करें, लेकिन जिसको आप वोट देंगे, ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे जीतेगा वही। तो सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोट की ताकत है। आपने बाहर लाजमी निकलना है, वोट लाजमी कास्ट करना है, क्योंकि अक्सर औकात हम कहते हैं कि नहीं, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे इस प्रोसेस पे, हम वोट नहीं दे रहे, और ये सबसे बड़ी गलती है और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है। और आजकल बाहर निकलने से पहले लिहाफ भी लीजिए और सर्दी से बचने। लेकिन रिजवान कैसे लें, इतनी महंगाई हो गई है, कैसे जाके आप जैकेट्स लेंगे, कैसे स्वेटर्स लेंगे, कंबल कैसे लेंगे आप, इतने महंगे हो गए हैं। नहीं, सस्ते भी हैं और तलाश करने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। तो तलाश कीजिए, आपको मिल भी जाएंगे और ऑप्शन से मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक मखसूस ब्रांड से अगर चीज़ें खरीदते हैं और उन्होंने महंगी कर दी तो चीज़ें महंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे ब्रांड्स की भी सस्ती चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर अक्सर आपको बताते रहते हैं थ्रिफ्ट शॉप्स के हवाले से, प्री लव्ड क्लोथिंग के हवाले से, जो एक दफ़ा आपने पहन लिया और आपको लगा कि अब आपको नहीं किसी और को पहनना चाहिए, तो आप इसे कम पैसों में बेच सकते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें आप सस्ते दामों भी ले सकते हैं लंडा बाज़ार से। और लंडा बाज़ार अब तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं, ऑनलाइन भी थ्रिफ्ट शॉप्स या प्री लव्ड क्लोथिंग के नाम से आपको बहुत से अकाउंट्स मिलते हैं, जो कि अपने फैंसी कपड़े भी, कैजुअल कपड़े भी, अपने घर के जो डिफरेंट बेडशीट्स वगैरह, ये सारी चीज़
बेच रहे क्लॉथ होते भी हैं, होता है। रेंट क्लॉथ भी होता है। चलिए जी, चलते हैं पेशावर, और पेशावर का लंडा बाजार बड़ा खास है। हमजा जमान ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, क्या खास है हमजा जमान से जानते हैं। दाम कम और रिपोर्टेड अशिया हो मुयस्सर और फिर सोने पर सुहागा, खरीदारी सस्ती भी हो और फैशन के मुताबिक भी तो क्या कहने। मौसम सरमा में बड़ी दुकानें गर्म मलबूसात से सजा दी जाती है, ताहम ऊंचे दाम और क़ुव्वती खरीद से बाहर मलबूसात, ऐसे में शहरियों के पास लंडा बाजार की ही गुंजाइश बचती है। यहाँ खूबसूरत मलबूसात अर्ज़ान नरखों पर बआसानी दस्तयाब होते हैं। रेट तो थोड़े बढ़ गए लेकिन मिलता है आम बाजारों के हिसाब से इधर चीज़ें सस्ती मिलती है। ये बहुत अच्छा बाजार है और चीजें भी अच्छी मिल रही है हमें। जुराबे चाहिए या टोपिया, जैकेट, स्वेटर, सब चीजें मुयस्सर। यही नहीं बल्कि कहीं सफर दरपेश हो तो सफरी बैग भी दस्तयाब है यहाँ पर। जो नए शूज होती है ना, उसके कंपेयर ये बहुत अच्छे होते हैं, पायदार भी होती है और सस्ते भी होती है। बाजार से सस्ता भी है और ब्रांडेड चीज भी है। बाहर जब स्वेटर मिलते हैं तो 2000 रुपए का मिलता है, इधर हमारे पास 500-600 रुपए का मिलता है। ये कदीमी मार्केट है, लंडे का बहुत बड़ा मार्केट है। पहला मार्केट पेशावर में यही था, और तो मुख्तलिफ अभी मार्केटें बहुत बनी है। बढ़ती महंगाई में जहाँ खरीदारी के लिए हजारों भी कम पड़ जाए, वहाँ लंडा बाजार ही मुतवस्सित तबके की खरीदारी का बड़ा मरकज साबित होता है। हमजा जमान की रिपोर्ट आपने देखी, और सस्ते दाम, ब्रांडेड और इम्पोर्टेड क्लोथ्स आप हासिल कर सकते हैं। और लंडा बाज़ार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैशन क्या चल रहा था, फ़ैशन क्या चल रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हम पहनेंगे वो फैशन बन जाएगा। ऐसे ही वैसे होना चाहिए, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, जो आप पहने उसको फैशन के तौर पे आप जो है ना लेके चल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आउट ऑफ फैशन है तो इस बात को कभी नहीं मानना, क्योंकि रिजवान आपने देखा होगा शॉर्ट शर्ट्स का भी फैशन है, लॉन्ग शर्ट्स का भी फैशन है, हम देखते हैं बेल बॉटम्स का भी फैशन है, आजकल हर चीज़ का फैशन है। जेंट्स का अगर देखा जाए तो पहले एक टाइम था कि बड़े ब्रॉड कॉलर्स का फैशन था, फिर बड़ी ब्रॉड टाइज का फैशन था। आज रिजवान कह रहे थे कि नहीं, वो फैशन के मुताबिक टाई लगाते हैं और टाई जो है ना उनकी ज़रा इतनी ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। फैशन के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि हर 30 साल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, दोहराया जाता है। जैसे तारीख अपने आप को दोहराती है तो फैशन में अपने आप को दोहराता है। तो तारीख की हम बात करें तो 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। हम आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलते हैं, जहां पर डोनट्स चोरी कर लिए गए हैं। क्रिसमस के लिए 10,000 डोनट्स तैयार किए गए थे और वो चोरी कर लिए। क्लासिक डोनट्स तैयार किए गए और हुआ ये कि गाड़ी गई एक पेट्रोल पंप पे और वहां से जी हुआ ये कि उस पेट्रोल स्टेशन से गाड़ी लापता हो गई। पुलिस को गाड़ी एक हफ्ते बाद एक पार्क से मिली और वैन में मौजूद हजारों डोनट्स तब तक खराब हो चुके थे। स्क्रीन पर ही आपको डोनट्स नजर आ रहे हैं। सोचें कि 10,000 डोनट्स बनाए गए थे स्पेशली, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब सामने आई तो देखा गया एक खातून जो है वो पेट्रोल स्टेशन पर पहले लेटी हुई थी और फिर उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी चलाई और वो लेकर चली गई डोनट्स को, लेकिन उनको जो है अभी तक उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है और उन पर गाड़ी चोरी और इसके साथ साथ बगैर लाइसेंस के ड्राइव करने के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मानूर के इस खातून ने क्रिसमस से पहले ये डोनट्स चोरी करने का फैसला किया? या तो उनको डोनट्स पसंद बहुत ज़्यादा थे, या फिर कुछ होता ही है कि आपको इस तरह के एडवेंचर्स करने का शौक बहुत ज़्यादा होता है और आप चैलेंजेस लेते हैं, लेकिन उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, वो ये हैं कि अभी तक उनकी जमानत नहीं। लेकिन कंपनी ने सार्फिन को इस चीज़ की यकीन दहानी करा दी है कि वो अब नए 10,000 क्लासिक डोनट्स बनाएंगे क्रिसमस के लिए जो पहले खराब हो चुके हैं। सो ये सिचुएशन चल रही है कि कभी कभी आपका एडवेंचर जो है वो 10,000 डोनट्स को खराब कर देता है। अब बहुत सारी एडवेंचरस मूवीज आती हैं बिल्कुल, और उनके लोग रिव्यूज भी देते हैं, कैसी मूवी है, लोग उससे खुश हुए हैं, लोगों को पसंद नहीं आई, या फिर उसकी रेटिंग होती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इंसानों के साथ साथ बरतानिया में कुत्ते भी मूवी देखने सिनेमा घर जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और वो कुत्ते वहाँ पे सिनेमा घर तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे उनको ट्रीट्स भी दी जा रही हैं, उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। वो रेड कार्पेट पर भी चल रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मूवी है एल्फ और उसकी स्क्रीनिंग देखने के लिए जहाँ पे बहुत से लोग आए तो वो अपने कुत्तों को भी लेकर आए और लिटिल थिएटर सिनेमा में तकरीब में जब वो लेके उनको गए तो रेड कारपेट पर आप देख सकते हैं कि कुत्ते चले भी, वहाँ पे उनको पानी और इसके साथ साथ क्योंकि सर्दी है तो उनको लिहाफ भी दिए गए। और बेसिकली जो है देखा जाए तो लोगों को ये उनकी जो रैंप वॉक है ना तो वो भी बहुत
पसंद आई है। अच्छा, चूंकि बरतानिया में बहुत सारे लोगों ने कुत्ते पाले होते हैं और जब वो मूवी देखने जाते हैं या फिर इस तरह के किसी एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो उनके लिए ज़रूर साथ अपने पालतू जानवर ले जाने पर कदगन होती है, नहीं ले जाया जा सकता और लिख कर लगाया होता है कि नहीं, यहाँ पर पालतू जानवर या फिर खाने पीने की अशिया लाना मना है। तो अब बहुत सारे लोगों की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि हम अपने जो पालतू जानवर हैं उनको कहाँ छोड़ते हैं? अगर हमें 2 घंटे या 1 घंटा 2 घंटे गुजारने हैं तो हम जानवरों को कहाँ पर छोड़ें? अच्छा तो रिजवान, इसलिए यहाँ नहीं पे जा भी ये सकते। बहुत अच्छी चीज स्टार्ट हो गई कि मैंने कुछ पार्क्स में देखा है कि वहाँ पे भी लिखा होता है यहाँ पे अलाउड है और यहाँ पे अलाउड नहीं है, ताकि जो लोग जिनको डर लगते हैं, जो जरा एलर्जिक होते हैं, वो उनसे दूर रहें। तो रिजवान जी, अब ताज़ा तरीन खबर से भी हम आपको आगाह करते चले। आर्मी चीफ जनरल सेहरासिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सेंटकॉम के जनरल से। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताल्लुकात और मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से बात हुई है। बताया चलें कि जनरल सेहरासिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला से मुलाकात की है। फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के दौरे के दौरान ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात पर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों तरफ से मुश्तरका तरबियत के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान तरबियती मामलात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत का इआदा भी किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल सेहरासिम मुनीर ने अमेरिकी जनरल सेंट कमांड के जनरल माइक एरिक कुरेला से फ्लोरिडा में मुलाकात की है। जी जनाब, बाहमी रवाबत बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और अब हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने रिजवान ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की, इंग्लैंड के बारे में बात की, हमने न्यूजीलैंड के हवाले से बात की, लेकिन अब हम कैलिफोर्निया चलें। अच्छा, मैं सोच शायद कहेंगे कि हम अफ्रीका चलते हैं, तो कोई अफ्रीका की बात करते हैं। चलें जनाब, ऐसा खबर कुछ मिलती जुलती है अफ्रीका से खबर और बड़ी दिलचस्प खबर है सर्दियों के हवाले से भी, क्योंकि सर्दियों में स्कीइंग बहुत शौक है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि लोग जो है बड़े एक्साइटेड होते हैं, बर्फबारी होगी तो स्कीइंग करेंगे, स्कीइंग के लिए जाएंगे। प्रॉपर हमने देखा कि कैंपिंग्स होती हैं और एंजॉय किया जाता है। लेकिन कैलिफोर्निया में हुआ स्केटिंग जो है वो कहीं पर ऐसा फर्श देखते हैं जहां पर रेजिस्टेंस कम होती है, तो उसके ऊपर स्नीकर्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं जो स्लिप हो जाते हैं, तो उसके जरिए स्केटिंग करते हैं, अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं और बाकायदा भाग कर बहुत स्केटिंग खतरनाक होते हैं। हम स्कूल में करते होते थे और बहुत से बच्चे गिर भी जाते थे। लेकिन बर्फ पर जो फर्श पर की जाती है वो स्केटिंग होती है, जो आप बर्फ पर करते हैं वो स्कीइंग होती है। लेकिन स्कीइंग में हुआ क्या जी, कैलिफोर्निया में स्कीइंग हो रही थी और बीच में अचानक से एक बर्फानी रीछ आ गया और खुशकिस्मती ये है कि थैंक गॉड फॉर्चुनेटली कोई जो है हादसा पेश नहीं आया और स्कीइंग करता शख्स भी महफूज रहा। उसके बाद क्या किया रीछ ने जी, पहाड़ से नीचे की जानिब निकल गया, लेकिन कैमरे ने इस चीज़ को महफूज कर लिया और आप देख सकते हैं एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन रिजवान, डर कितना लग रहा होगा आप स्कीइंग कर रहे हो और सामने से रीछ आ जाए। अच्छा, वैसे रीछ के बारे में हम बचपन में तमाशा भी देखते रहे हैं, बहुत सारे लोग हम इसको चिड़ियाघर में भी देखते रहे हैं, तो ये बड़ा मासूम सा जानवर लगता है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर खुदा न खासा कहीं आपका गुजर हो रहा है और कहीं सामने आपके आ जाए, ख़ासतौर पर जो हमारे सफारी पार्क्स मौजूद हैं, फिर नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर अब पार्क्स का दर्जा उन्हें दिया गया है, वहाँ पर इंसानों को महदूद किया गया है और दुनिया भर में ऐसा होता है कि इंसानों के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो कम है। बाकी नेशनल पार्क्स में या नेचुरल पार्क्स में जानवरों के लिए खुला मैदान मौजूद होता है, खुली जगह मौजूद होती है, वो अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जंगलों की तरफ मूव कर सकते हैं और रह सकते हैं आज़ादी के साथ। बिल्कुल जनाब, लेकिन रिजवान समटाइम्स हमारी कोई जब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं अभी तो मैंने यहाँ पे रखी थी, मिल क्यों नहीं रही, और अगर वो चीज़ हो कीमती तो ना सिर्फ हम परेशान होते हैं बल्कि हमारा सारा घर परेशान हो जाता है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको हम परेशान कर देते हैं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि जो सारी घर की डस्टबिन होती है ना, वो भी जाके चेक करते हैं कि सफाई करते हुए। इतना बड़ा इम्तिहान होता है याददाश्त का कि हम पिछले पूरे एक दिन की या 2 दिन की एक्टिविटीज़ को रिवाइंड कर रहे होते हैं। और अब देखिए इंसानी याददाश्त का अगर हम आलम चेक करें तो वो ये है कि हम अगर पूरी तरह से अपने गुज़िश्ता 24 घंटों को याद करने की कोशिश करें तो वो भी हमें सही तरह से याद नहीं रहते। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई दिल में कोई बुग़्ज़ हो किसी के खिलाफ तो वो हमें सदियों याद लेकिन इस बार फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पूरे साल का सिलेबस याद रखेंगे जबकि हमें 24 घंटे भी सही से याद नहीं होते। ऐसा ही हुआ फ्रांस में। फ्रांस का रुख करते हैं, एक खातून की अंगूठी चोरी हो गई, बहुत कीमती अंगूठी थी, चोरी नहीं हुई, उनको लगा चोरी हुई, उनको लगा चोरी हुई और उन्होंने क्या किया
جی جناب، اور اب جو ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، جس طرح ہم بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات کی، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہے، چاہے وہ کوئی سیلیبریشنز ہے. ایک طرح سے یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر بیٹھے ہوئے ہم ہزارگی پروگرام کے جو آج افتتاحی تقریب تھی اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ماحولیات کے حوالے سے، تو رضوان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے پروگرام میں یہ بھی شامل کیا کہ کیا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، پنجاب کے دیگر شہروں کا، کس طرح ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جب لگایا گیا اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئی، لیکن سٹل وہی روٹین میں بارش ہوئی اور بارش ہوئی آرٹیفیشل رین پہلی، اور اس میں پاکستان کو یو اے ای کی مدد بھی حاصل رہی. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے نہ صرف اپنی ٹیم بھیجی بلکہ جو اس حوالے سے خصوصی طور پر جہاز تیار کیے گئے ہیں جو بارش برسانے کے کام کرتے ہیں، ان کا کردار، اور 10 روز تک وہ پاکستان میں موجود رہے. اس کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں فرق آیا، لیکن ماحول پھر خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر محمد ابراز شنواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور سابق چیئرمین ہیں شعبہ ماحولیات بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اسموگ کے حوالے سے، فاگ اسموگ مکس ہو جاتا ہے. اسموگ تو سردیوں سے پہلے بھی موجود تھا، ریزنز کیا ہیں کہ یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اسموگ کا جو ایشو رائز ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو ایئر میں پارٹیکولیٹ میٹر اور خاص کر وہ ایمیشنز جو انسانی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایئر میں آتی ہیں، اور پھر سردیوں کے موسم میں خصوصاً جب آپ کے لوور اسٹریٹوفیئر کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ہوا کے موئسچر کے ساتھ مل کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی ویزیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہی چیز جب انسان انہیل کرتا ہے تو ان کے پھیپھڑوں پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسانوں کے لیے خاص کر ہمارے جو پنجاب کا ایریا ہے جس میں جو بڑی ہماری سٹیز ہیں جیسے لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد، آج کل اس پہ یہ اپنے زوروں پر ہے. اس اسموگ کی وجہ سے سکن کی بیماریاں، آئی ایریٹیشن اور پھیپھڑوں کی بیماریاں اور ایون کہ کینسر تک بات پہنچ سکتی ہے، کیونکہ وہ پارٹیکولیٹ میٹر بہت باریک ہوتا ہے، اور وہ جب آپ انہیل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی سانس کی نالی میں ایریٹیشن کاز کرتے ہیں اور الرجی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، بلکہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے پھیپھڑوں کے جو مسام ہوتے ہیں ان کو بھی بند کر دیتے ہیں اور آپ کے خون میں شامل ہو کے ایک ٹاکسک ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم آرٹیفیشل رین کے حوالے سے بات کریں، اسموگ کے خاتمے کے لیے آرٹیفیشل رین تو کی گئی ہے یو اے ای کے تعاون سے، جس طرح ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، ایکسپینسو بھی ہے، لیکن ماحولیات کو اگر دیکھا جائے اس کے لیے ضروری ہے. اب کیا یہ سسٹینیبل اس کا علاج ہے یا یہ فار دا ٹائم بینگ ہی استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ایک سلوشن ہے، لیکن سسٹینیبل سلوشن کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم اکثر جو ہمارے کمپین چلتے ہیں، سال میں 2 دفعہ ہم پلانٹیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹس جو ہے نا وہ گرو کیے جائیں. ایک تو یہ اس کا سلوشن ہے. اس کے علاوہ جو سورس ہے ایمیشنز کا، اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایز اے انڈیویجول ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو جو ہماری گاڑیاں ہیں، کار ہیں، انڈیویجول کار کم سے کم یوز کریں، پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں، اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی جو الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اور جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، جیسے کہ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ اورنج ٹرین ہے، میٹرو ہے، اسلام آباد میں بھی آپ میٹرو، اور اس طرح کے جو پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ الیکٹرک سے چلتی ہیں. آپ کے جو وہیکلز ہیں ان سے جو ایمیشنز نکلتی ہیں وہ بھی اس میں خاطر خواہ رول پلے کرتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پہ ایسی وہیکل آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں، اور ان میں کوئی کیٹالیٹک کنورٹر جو کہ ایمیشنز کو انوائرمنٹل فرینڈلی بنا کے باہر نکالتے ہیں، یا اس میں سے وہ کثافتیں جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو وہ روکتی ہیں، وہ والی وہیکلز کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے.
ख़ास कर हमारी जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर वहाँ पे आप ये पाबंदी लगा लें कि कोई भी व्हीकल जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, उनकी इमिशंस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है, वो सड़क पे ना आए, तो ये एक बहुत बड़ी इस तरफ हल की तरफ एक डॉक्टर साहब, इसमें हमारा जो पर्सनल जो हमारे रवैये हैं इंडिविजुअल लेवल पे कितना मैटर करेंगे? हमारे पास तो वक्त ही नहीं है कि मैं मेट्रो पे बैठकर अगर मुझे आधा घंटा ताख़ीर से पहुंचूंगा दफ्तर तो मैं अपना आधा घंटा बचाऊं और अपनी गाड़ी पे जाऊं। हमारा ये रवैया है कि एक तो मुझे अपनी ज़ाती सहूलत भी चाहिए, चाहे पेट्रोल लग रहा है तो अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा कि कार्बन एमिशन कितना हो रहा है, जो शोर है उसमें इजाफा हो रहा है, माहौलियात को नुकसान पहुंचाता है। फिर आपने बात की कि गाड़ियां ऐसी आनी चाहिए सड़क पे जहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर हो। यहाँ पर तो हमारा रवैया ये अक्सर होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर हम निकलवा देते हैं गाड़ी में से कि गाड़ी की पावर पूरी नहीं आ रही, गाड़ी उतनी स्पीड पे नहीं चलती जिस स्पीड पे इसको चलना चाहिए। ये रवैये कैसे दुरुस्त होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हमारी यूनिवर्सिटियों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि वो ये अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि एक तो अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप अकेले जा रहे हैं तो साथ 2-3 इंडिविजुअल्स को अगर रास्ते से आप बिठाएं, ब्रदरहुड भी है, ये आपका एक नेशनल फरीज़ा भी है और ये आपकी कंट्रीब्यूशन है इस मुआशरे की तरफ जहाँ पे अखुवत और भाईचारे का फ़रोग़ है। तो अगर इस तरह के रवैये हम अपनाएं तो इस प्रॉब्लम पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। सख्ती भी की जा सकती है इस मामले के लिए? सख्ती तो बहुत ज़रूरी है, सख्ती भी ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंसेस के साथ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट पहनने के लिए भी सख्ती की जाती है, जुर्माने किए जाते, तो फिर ये तो जो आपकी व्हीकल है उसको भी, उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस होना और चाहिए। ये जो हमारे डेवलप नेशंस है, मैं जापान में रहा हूँ, वहाँ पे आप व्हीकल सड़क पे ही नहीं ला सकते जब तक आपको एक सर्टिफिकेट ऑटोमोबाइल इंजीनियर इशू नहीं करता कि आपकी व्हीकल की जो एमिशन है उससे इन्वायरमेंट को नुकसान इंडिविजुअल बेस पे नहीं पहुंचेगा। अब जापान वो कंट्री है जो एशिया में नंबर 1 है साफ एयर क्वालिटी के हवाले से, हालांकि कितनी मैकेनाइज कंट्री है, उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो ऑलमोस्ट 70% है। इंडस्ट्री का जो बूम है वो भी जापान ने वो भी देखा, जापान, और इसके बिल्कुल। बावजूद प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हीकल्स के भी, अपनी ड्राइविंग के भी, और साथ में आपने ये भी देखना है कि जो अपने रवैये हैं जिसके हवाले से हमने बात की, रवैये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हम अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको मेंटेन करें या नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। हमने स्मोक के हवाले से आपसे जाना और ख़ास तौर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा रवैया ही है। रवैया अगर बात की जाए तो रवैया जो है वो बहुत मैटर करता है। हम प्रोग्राम का स्टार्ट भी रिजवान रवैयों से करते हैं और इख्तिताम भी रवैयों पे करते हैं कि रवैये बहुत मैटर करते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका क्या तर्ज अमल होता है ये बहुत मैटर करता है। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की खेलों के मैदान के हवाले से, हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी खबरें शेयर करते हैं। ख़वातीन के हवाले से बात की, जो ख़वातीन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, लेकिन एक ऐसी खातून स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। महविश अली ने सना बहादुर को शिकस्त देकर सैटेलाइट स्क्वॉश सीरीज़ जीत ली है। जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वॉश सीरीज़ का विमेन इवेंट महविश अली ने जीता है। 3-0 से जो है उन्होंने सना बहादुर को शिकस्त दी है। और महविश अली अंडर 19 की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर स्टूडियो से। महविश अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, सबसे पहले तो ये बताइए कि अंडर 19 नंबर 1 प्लेयर बनना और ओवरऑल पाकिस्तान में स्क्वॉश की रैंकिंग में नंबर 2 पर होना, स्क्वॉश का सफ़र कैसे शुरू हुआ? लड़कियां तो क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, या फिर अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है तो कुछ ऐसी फील्ड का चूज़ करती है जहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। स्क्वॉश के बारे में आपको ख्याल कैसे आया? जहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, स्क्वॉश के बारे में आपको ख्याल कैसे आया? एक तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इस तरह के पेरेंट्स हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात कि हाँ, गर्ल्स चूज़ करती है, जैसे क्रिकेट हो गया जो अभी बहुत मतलब टॉप पे जैसे जा रहा है या बहुत लोग उसे लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, बट स्क्वॉश थोड़ा टफ है। लाइक उसमें आपकी फुल बॉडी, आपका माइंड सब इन्वॉल्व होता है, तो वो थोड़ी टफ स्पोर्ट है और उसको बहुत कम लोग चैलेंज करते हैं कि चलो मैं इस स्पोर्ट में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मेरे बाबा खुद एथलीट है और वो खुद भी स्पोर्ट्स खेलते थे बचपन से ही,
تو ان کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں اسپورٹس اور ان کا ایک نیم بناؤں پورے ورلڈ میں. جیسے جانشیر خان, محب اللہ سر, قمر زمائن سب نے بنایا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ ہی مطلب ایک کلب تھا جہاں اسکواش کھیلی جاتی تھی. میں فرسٹ ٹائم گئی تو مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کھیلتے کیسے ہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اسکواش. ہاں ٹی ویز پہ دیکھتی تھی کہ جانشیر خان اور یہ سب کھیل رہے ہوتے تھے. تو میں نے فرسٹ ٹائم ریکٹ پکڑا, بال ماری, مجھ سے بال بھی نہیں لگ رہی تھی. تو اسٹارٹنگ تو بہت مشکل سے آپ بندہ سیکھتا ہے 1 سال 2 سال میں, پھر آپ جا کے اپنی محنت کرتے ہو تو آپ کچھ بنتے ہو. صحیح. مہوش, آپ نے اپنے سفر کے حوالے سے تو ہمیں بتایا, لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنے زیادہ اعزازات اپنے نام کیے ہیں. انڈر 19 کی نمبر 1 کھلاڑی ہیں آپ. پریکٹس کتنی زیادہ کی آپ نے اس ایونٹ کے لیے, اور ویسے روٹین میں کتنی دیر تک جو ہے آپ روٹین میں پریکٹس کرتی ہیں؟ سیکریفائس تو بہت کچھ کیا ہے. اسٹارٹنگ مطلب اس طرح ہوتی کہ میں کہیں جاتی بھی نہیں تھی, اور اس طرح میرے ماں بابا کہتے تھے کہ آپ اسپورٹس میں جاؤ تو کہ آپ نیگیٹو چیزوں سے دور ہٹ کے آپ کوئی اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرو. تو ایک ایز اے وومن, اور میری باقی بھی سسٹرز اور بھائی کھیلتے ہیں, تو ایز اے وومن شروع میں ہوتا ہے تھوڑا بہت مسئلہ, لائک فیملی سے سپورٹ کچھ لڑکیوں کی نہیں ہوتی, اور اس طرح بہت مطلب ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں فیمیلز پلیئرس کو بہت ہرڈل سے گزرنا ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی بہت سپورٹ تھی. ہاں مما میری تھوڑی سی خلاف تھی شروع میں, کہتی تھی کہ نہیں لڑکیاں کیوں کھیلے گی یہ سب, لیکن بعد میں جب ہم اچھے کھیلتے گئے اور ٹائٹلز جیتتے گئے اور ٹرافیز گھر لاتے گئے تو مما نے بولا نہیں میری بچیاں بھی کچھ بن کر دکھائیں گی انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ اور بہن بھائی بھی کھیلتے ہیں, وہ بھی کیا اسکواش ہی کھیلتے ہیں یا اور کھیلوں کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی ہم سب مطلب پوری فیملی اسکواش میں انوالو ہے. میری سسٹر مہانور علی ایشیا نمبر 1 رہ چکی ہے. سہرش میری انڈر 15 نمبر 1 ہے, پاکستان انڈر 15 نمبر 1. میں 19 نمبر 1. بھائی میرا انڈر 17 نمبر 4 ہے. تو ہم سب انوالو ہے بالکل اسکواش میں پوری طرح. تو مہوش, پوری فیملی اسکواش, پھر تو ہر طرف آپ کو اسکواش کے ریکٹس, بالز, اور گھر میں بھی ایک کورٹ ہوگا, یا پھر اگر کورٹ نہیں بھی ہے تو ساری دیواریں جو ہے اس کے اوپر مارکنگ ہوگی. اچھا مہوش, کون سا ایونٹ ہے جس کی تیاری کر رہی ہیں آپ؟ ایونٹ ٹو ایونٹ چل رہی ہیں یا پھر کچھ لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے کہ آنے والے 2 سال میں یا آنے والے 3 سال میں کون سا مائل سٹون اچیو کرنا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ آنے والا ایونٹ یا بہت لانگ ٹرم آپ کے پلان ہے. سو ہم ٹورنامنٹ ٹو ٹورنامنٹ ہم ٹریننگ کرتے ہیں, اس کے حساب سے ٹریننگ کرتے ہیں. ابھی ہمارا انشاءاللہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے اسکاٹش جونیئر, اور اس کے لیے ہم نے بہت ٹریننگ کی ہوئی ہے, 3-4 مہینے بہت ہم نے ٹف ٹریننگ کی ہوئی ہے. تو ہم ایونٹ ٹو ایونٹ ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور جس طرح ہمارے پرائیویٹ اداروں نے ہمیں اسپانسرس کیا ہے, میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جو ہمیں اسپانسر کرتے ہیں, ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اتنی. تو تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. صحیح ہو گیا. مہوش, ایٹ دا اینڈ ایک آپ سے میسج لینا چاہوں گی ان خواتین کے لیے جو کہ اس طرح کی چیلنجنگ کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ اسکواش کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا فل باڈی کی آپ کی ایگزرشن ہوتی ہے, تھوڑی ٹف بھی ہے خواتین کے لیے. جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ریکارڈ اٹھاتے ہیں کہ کتنا ہیوی ہے, پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی ڈائٹ, اپنی فزیک کے لیے ہمیں بہت مینٹین کرنا پڑتا ہے. خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی بینگ اے ٹین ایجر جو کہ اس کھیل میں آئی, چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپرچونیٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا میسج دیں گی؟ فرسٹ آف آل میں ان فیمیلز کے پیرنٹس کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں, جو کہ میں چاہتی ہوں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, خاص کر گرلز کو, اور جن کو انٹرسٹ ہے اسپورٹس میں ان کو آپ ضرور سپورٹ کریں. بیکاز پاکستان میں اگر آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو تھوڑا بھی سپورٹ کریں پیرنٹ ہو کر, جیسے مجھے میرے پیرنٹس سے سپورٹ کیا, میں آج اس مقام پہ ہوں, تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچیوں کو سپورٹ کریں. وہ بھی انشاءاللہ آپ کا نام, پاکستان کا نام روشن کرے گی. آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ میری بچی اتنا آگے چلی گئی ہے. اور ناٹ اونلی ان اسکواش, یو کین پلے اینی اسپورٹس لائک بیڈمنٹن, کرکٹ,
हॉकी, एनीथिंग, लेकिन आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, और अगर आपको इंटरेस्ट है, आप खेल सकते हो. हर्डल्स बहुत आएगी, लेकिन और हर्डल्स को आपने फेस करके आगे जाना है इंशाल्लाह, और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. बहुत शुक्रिया महविश, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं, नेक तमन्नाएं, आप कामयाब हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें और पढ़ाई के साथ साथ स्क्वाश में भी नाम बनाएं. बहुत शुक्रिया आपका. और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो सिर्फ खेल के मैदान में नहीं बल्कि ज़िंदगी जितने भी चैलेंजेस हैं, जहाँ पर कोई टफ टाइम चल रहा है, वो चैलेंज के तौर पर ही होता है. चैलेंज में अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है और उसी अपॉर्चुनिटी को अवेल वही करता है जो उस चैलेंज के सामने हार नहीं मानता. वो खातून हो या वो मर्द हो, वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो. बिल्कुल जनाब, हार माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली जिस तरह रिजवान ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है कहीं ना कहीं हमें टफ़ टाइम में नज़र आ रही होती है, लेकिन हम उस टफ़ टाइम पे इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते या अब हमसे नहीं होगा. और वही पॉइंट होता है जब हमने आगे बढ़ना होता है. तो अब हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम भी थोड़ा सा प्रोग्राम को ज़रा सुरीले गीत सुने, सुरीले गीत सुने. और वो सुरीले गीत सुनाने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आफाक मुनीर मौजूद है, सिंगर है. वेलकम टू द शो आफाक. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. मुझे ये बताएं आफाक, गुलकारी ऑब्वियसली सुनते हैं हम, लेकिन खुद ट्राई करना एक बड़ा चैलेंज होता है अक्सर औकात. शुरू करना, फिर उसके बाद हम सीखना शुरू करते हैं ना जी. कब शुरू किया, कहाँ से सीखा? इट्स बिन 18-20 years ago. मैंने शुरू ही कह लें कि स्कूलिंग से शौक़ था मुझे. बचपन से ही कह लें कि बड़ों को भी सुनना और मतलब कि सुर से एक ताल्लुक़ है शुरू से. तो नाथवानी में आल पाकिस्तान जीता, फिर इस तरह मिली नगमा, और इस तरह ट्रांजिशन करते करते वी गॉट अ बैंड ऑफ बाय द नेम दरबारी द बैंड. सो वी वन अराउंड 30 बैटल ऑफ द बैंड्स एंड 2 times एक्सपो विनर्स वी आर. सो इस तरह चलते चलते एट द एंड फिर आई डिसाइडेड आफ्टर द बैंड कि अब फाइनली मुझे खुद कंपोज करना चाहिए, खुद लिखना चाहिए. सो आई कंपोज माई ओन ओरिजिनल्स. तो अब इंशाल्लाह मतलब आ रहे हैं मार्केट में और काफ़ी पॉपुलर. आफाक, आपने कहा सुरों से ताल्लुक़ था, बच्चा रोता है सुर से ताल्लुक़ तो उसका भी ऐसे हर इंसान का ताल्लुक़ है सुर से. आपका क्या ख़ास ताल्लुक़ है वो बताएं. बेसिकली मेरे वालिद साहब भी नाथवान थे, तो मतलब मेरे चाचू नाथवान. तो इस तरह वो लेगेसी कह लें कि वो मेरे अंदर सुर जो है वो बचपन से सुन सुन के तो वो रचा बसा हुआ था. तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन माय करियर. तो कुछ सुर यहाँ पे स्टूडियो पे बिखेरेंगे आज आप? जी बिस्मिल्लाह. प्लीज. मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा. जी जी प्लीज. किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे. उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे. उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा. और खो चुका हूँ गमों के सहरा में, खो चुका हूँ गमों के सहरा में. तू कहाँ है ज़रा पुकार मुझे, तू कहाँ है ज़रा पुकार मुझे. उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा. बहुत खूब, बहुत खूब. और इसका एक बहुत ही हासिल कलाम शेर है कि अश्क आँखों से यूं
نکل آئے عاشق آنکھوں سے یوں نکل آئے جانے کیا کہہ گئی بہار کیا بات مجھے جانے کیا کہہ گئی بہار مجھے اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے کس طرح آئے گا کیا بات ہے جی. اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے. کتنی خوبصورت سی جو آفاق نے غزل سنائی ہے. ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا انٹرپٹ کرنے کا, لیکن کیا زبردست آپ نے سر بکھیرے ہیں پروگرام میں. آفاق, غزل مشکل چیز ہے اور بغیر سیکھے آپ اس طرف آ بھی نہیں سکتے. پھر آپ نے بیٹل آف دا بینڈز کی بات کی, بینڈ بنایا. پاکستان میں بینڈز کا ایک عروج آیا, بہت سارے بینڈز بنے, پھر وہ بکھر گئے. پھر اب سولو سنگرز کا البمز کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ ایک گانا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اوور نائٹ اگر ہٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر دوسرا گانا, پھر ایک خاص قسم کا میوزک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہٹ ہو جائے. کس طرح کا میوزک بنا رہے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کچھ بنایا مارکیٹ میں, کچھ دستیاب ہے آپ کا؟ جی میرے ابھی تک اوریجنلز کوئی 3 ایک اوریجنلز آ چکے ہیں مارکیٹ میں, which was nominated in Sufi Music Pakistan and Spotify in the best list of Spotify. اس میں فیچر ہو چکا ہے. پھر میرا ایک میں نے کور کیا تھا ٹھگیاں کے نام سے, کوک اسٹوڈیو کا ایک زین صہیب لوگوں کا گانا ہے, تو وہ میں نے کور کیا اور وہ فائنلی اتنا وائرل ہوا کہ وی گاٹ نمبرز ان دی اینڈ اینڈ بہت اچھا چل رہا ہے. اور انڈیا تک کہہ لیں کہ وی گاٹ لائک دیر ان کے ایک ایکٹر ہیں شاہد کپور, they used it on their stories, so it's going good. So اور بھی بیسیکلی جو ہم میوزک بنانے کی کوشش کرتے ہیں that you know catch the vibe of the people. ویسے ہم اپنی روح کے لیے ایسا گانا بھی گائیں گے, لیکن آپ کے لیے ہم ایسا گائیں گے کہ مطلب آپ کبھی روڈ ٹرپ پہ ہیں تو you can enjoy the moment. تو آپ ہمارے لیے کیا ایسا گائیں گے مارننگ شو میں جو آپ کے دل کے قریب ہو؟ میں نے ایک گانا لکھا تھا وین ہم ایک دوست ہے ہمارا گروپ, تو ان کا ہمارا بریک اپ ہوا تھا کہہ لیں, تو میں نے یہ لائن لکھی تھی بریک اپ آف اے گروپ. میرا ایک گانا ہے اس کا نام ہے گھر, تو وہ میں نے لکھا تھا کہ تم جو نہ ہو تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں, تم جو نہ ہو تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں, تم جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو ہم وہی ہیں, تم جو نہ ہو تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں. او مورے سیاں تو نہ جا پردیس, ٹھہر جا اپنے دیس, یہی ہے گھر تیرا تو ہی ہے گھر میرا. مورے سیاں جانے کیوں دل یہ سنبھلتا ہی نہیں, چلتے رہتے ہیں سفر کٹتا نہیں, جانے کیوں دل یہ سنبھلتا ہی نہیں, چلتے رہتے ہیں سفر کٹتا نہیں. منزلیں ہیں کہیں راہیں کہیں ہیں, منزلیں ہیں کہیں راہیں کہیں ہیں, تم جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو ہم وہی ہیں, تم جو نہ ہو تم جہاں بھی ہو ہم وہی ہیں. کیا خوبصورت گانے پہ جو ہے ہم پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. رضوان آفاق, آپ کو بہت شکریہ, وش یو بیسٹ تک, آپ کامیاب ہوں اور پاکستان کا نام روشن کریں, آپ صبح پاکستان کے مہمان بنیں. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.